إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مقدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع مشارب فما يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله يا باتي الله يا باتي الله يا باتي
Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله يا باطن الله يا باطن الله يا باطن بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر الله يا batin الله يا batin الله يا batin بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Allahu ya batin, 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 Allahu ya batin. Alhamdulillah. Dah berhenti zikirnya, kita doa. Astagfirullahaladzim. Chandrika Anastasia binti Surya Nazri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Muqaddir Al-Jailani, dengan keberkahan kemuliaan surat Yasin, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mohon ya Allah, tolong ya Allah, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni sebesar apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka, terima tobat mereka, kasihanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu, jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu. Tempatkan mereka di surgamu sebaik-baik surga ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, mohon ya Allah. Ampuni dosa dan maksiat kami ya Rabb. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima tobat kami. Kasihanlah kami ya Rabb. Ya Allah, hambamu Chandrika Anastasia binti Surya Nazri sedang mengalami musibah. Angkat musibah yang dia alami. Angkat musibah yang dia alami. Angkat musibah yang dia alami ya Rabb. Ya Allah, hambamu Chandrika Anastasia binti Surya Nazri sedang mengalami musibah. Beri kemudahan dia urusan ya Rabb. Angkat penyakitnya ya Rabb. Beri dia sehat dan keluarganya ya Allah. Jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Ya Allah, hambamu Chandrika Anastasia binti Surya Nazri sedang mengalami musibah. Tolong ya Allah, jauhkan ia dan keluarganya dari godaan syaitan, jin, dan orang-orang yang berniat jahat kepadanya ya Rabb. Lembutkan hatinya ya Rabb. Lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah, mohon ya Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa ja'alna minas shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afah indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dah, ini minum. Dikunyah ya, jangan ditelan aja, nanti nyangkut di kerongkongan. Baca dulu, ikuti dulu sama-sama. Ini Mbak sama Ibu sama anak ya. Ikuti saya dulu ya. Oh, puasa. Ibu? Enggak, ini adik? Enggak, ini enggak. Oh ya. Nanti lanjut dibuka nanti, buka puasa. Ya, habis maghrib. Ikuti dulu. Ini cara meruqyah syariah. Cara minum air yang sudah diruqyah. Ikuti ya.
Nah, astaghfirullahaladzim. Ikuti. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Syahadat sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca bismillah, minum, sapukan ke wajah. Nah, Mbak ini sapukan ke wajah sedikit aja, jangan diminum. Nanti habis maghrib buka baru minum, sedikit aja. Kemudian kasih sama ibu, sama adik, semua itu. Nah, kasih ibu. Ibu itu minum daun bidaranya. Kasih daun bidaranya ini. Nah, iya dimakan, dikunyah ya. Ini diminum airnya. Si adik juga itu, si kakak sama si adik laki-laki. Minum airnya sedikit. Kemudian minum air yang di botol itu. Sabukan ke wajah ibu. Sedikit aja. Nah, nanti air ruqyah itu kasih sama suami ya Mbak ya, minumkan ya. Ini kasih tahu cara minumnya. Kemudian nanti setiap sudut rumahnya dipercikan. Bacakan selawat, jangan banyak-banyak nanti habis airnya. Sedikit aja ya. Gini caranya Mbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap sudut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tangan kanan. Allahumma sholli ala. Setiap sudut aja. Biar dipagari. Biar enggak diganggu jin, setan, disantet ya, dikirimi segala macam ya. Benda-benda syirik, benda-benda sihir. Dah Mbak, macam mana tadi setelah diruqyah? Ada nggak gangguan-gangguan bisikan? Jujur. Nggak ada, alhamdulillah. Nah, ada nggak rasa panas segala macam? Nggak juga. Nah, coba cerita apa yang dirasakan. Oh, jantungnya degup-degup jantungnya. Kenapa bisa gitu? Nggak tahu ya. Oke. Jadi sebelum diruqyah hatinya nggak tenang. Sekarang udah tenang hatinya. Jauh lebih tenang ya, jauh lebih enak ya. Nah, terus apa yang dialami lagi yang lain selain itu ketika diruqyah tadi? Nggak ada. Nah, punggung panas nggak? Sakit nggak? Kepala nggak? Ya, bagus. Ya. Nah, jadi insya Allah ini yang penyakit yang tiga-tiga ini gejalanya ini insya Allah atas izin Allah sehat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Namun seandainya masih ada tinggal satu lagi penyakitnya yang dicek di sini yang belum hilang, nah Mbak bisa ruqyah, ini kan ada cara meruqyah, ya kan? Nah, bacakan istighfar, ya selawat, ya, kemudian baca yasin, kursi. Tapi mudah-mudahan setelah ini udah hilang penyakitnya semua. Dan saya bantu terus dari jarak jauh, ya saya ruqyah dari jarak jauh biar Mbak ini tetap sehat, ya keluarganya di keluarga sakinah mawaddah warahmah ini dijauhkan dari bala bencana. Dilembutkan hatinya nanti, ya hati suami, hati mertua, hati Mbak juga. Nah, ini kayaknya hati Mbak ini keras ini, ya Bu. Nyimpan sendiri. Mbak pendendam orangnya ya? Enggak. Cuman gampang sakit hati ya. Ya, itu penyakit hati itu, makanya diruqyah. Itu gangguan jin itu. Seolah-olah nggak punya ibu, nggak boleh. Ya. Jadi walaupun ibu misalnya sekolahnya rendah, nggak sekolah, tetap juga kita harus minta pendapat ibu, nasihat ibu. Nggak boleh kita ngambil keputusan sendiri. Dan tetap yang terbaik menurut ibu, jangan menurut anak. Karena nggak ada ibu itu yang mau mencelakakan anaknya. Semua untuk kebaikan anak, semua untuk kebagusan anak. Tinggal lagi mungkin kalau ada hal-hal yang menyimpang ibu, misalnya ibu nggak pakai jilbab atau nggak sholat, nah perlulah dinasihati. Tapi nasihatnya juga secara baik-baik, Bu, sebaiknya ibu pakai jilbab.
Nah, jangan ada kesan untuk mengajari, jangan mencemooh, jangan memaki-maki. Jadi ada adab tata krama. Beda kita nasihati sama kawan sama nasihati orang tua. Itu kalau ibu itu, orang tua itu dia menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Tapi sepanjang dia tidak menyimpang, nasihat-nasihat dia itu juga baik, ikuti. Ya. Nah, kalau kita mau masuk surga, karena surga itu dibuat telapak kaki ibu. Artinya kalau ibu nggak ridho sama kita nggak kita mati, kita nggak bisa masuk surga. Jadi ridhollahi fi ridhol walidaini. Keridhaan Allah itu terletak kepada ridho orang tua. Kalau orang tua itu nggak ridho, nggak suka, nggak senang sama kita, karena kita ngelawan, keras kepala, nggak mau diatur, ya sakit hati ibu itu sama kita, demi Allah kita nggak akan bisa selamat. Banyak tuh jemaah saya itu yang seperti itu dia. Hidupnya susah, stres, menderita dia. Nah, itu masih di dunia, belum di alam barzah, di kuburan, dia kena siksa. Gitu, ya. Nah, jadi alhamdulillah insyaallah hati Mbak ini udah lembut ya. Sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih penurut nanti sama orang tua, ya, sama suami juga begitu. Jangan ngelawan, jangan durhaka. Sama orang tua juga alhamdulillah masih ada ibu, mama, ya kan? Nah, masih hidup, masih sehat-sehat, muliakan. Jadi keramat yang paling besar itu ada di mama. Doa mama itu mustajab, makbul. Itu. Jadi itu keramat hidup mama itu, orang tua itu. Keramat hidup itu artinya doa mereka itu makbul, diijabah. Kalau kita mau berhasil dunia akhirat, berbaktilah sama mereka, jangan sakiti mereka. Lagi nih mama kan udah tua, udah susah, nggak bisa kerja lagi. Nah, walaupun kita sudah berumah tangga, itu kewajiban anak. Ya, jangan kita hanya ngurusi mertua, ngurusi suami, sementara mama kita ditelantarkan. Aku udah berkeluarga, ya, biar mamaku sendiri. Oh, durhaka itu, nggak selamat itu. Tapi juga walaupun kita sudah menikah, berumah tangga, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Kita urus mama kita, ibu kita. Nanti kalau mama udah nggak ada, nyesel kita, nangis-nangis kita, jerit kita, karena kita nggak berbakti ketika dia masih ada. Jadi mumpung dia masih ada, sehat-sehat, dia bisa melihat matanya, ya kan, masih dia mau untuk menasihati kita, jangan sia-siakan, ya, karena keselamatan kita, ya, baik kita di dunia dan akhirat itu ada di tangan orang tua. Itu, oke, ya Mbak ya. Ya, memang hati saya juga merasakan Mbak ini banyak kali dosanya sama orang tua. Sekarang coba cium tangan orang tua itu, cium minta maaf, kemudian peluk itu mama itu, ya, peluk, cium minta maaf sudah dosa yang sudah dibuat. Mbak kan nggak tahu mama tuh kadang sakit hati dia, kadang Mbak ngomongnya kasar, ya kan? Kalau nggak mau diatur, nggak mau diurus, nggak mau diarahkan, ya. Ada lagi yang lain. Kasihan, ya, dia masih ada lagi 2 lagi. Seharusnya Mbak jadi menjadi panutan yang paling besar kan, jadi contoh. Nah, contoh buat adik-adiknya berbakti sama orang tua. Nanti adik-adik kan juga ikut meniru dia. Jangan beri contoh yang buruk. Dibantu adik-adiknya itu, ya, diurus adik-adiknya itu, urus mama juga. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan Ibu, Mbak? Yang lain adik-adik juga? Nah, ini tutup nih, tutup, maaf, tutup itu, binti tumpah. Iya, 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 betul, namanya orang tua, nggak mungkin nggak dipikirkan itu. Iya, betul. Iya, iya, kasihan. Iya, 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 iya,
Iya. Saya pakai gitu. Mm-mm. Jangan tinggalin mama. Iya. Jangan jauh-jauh sama mama. Itu saya bapak saya perlu lagi. Iya. Sudah dia minta jodoh sudah saya iakan. Iya. Kayaknya ada lah pak yang bantu anak saya dari Iya. itu lah pak. Iya. Kayak tadi saya pak bilang. Mm-mm. Saya mau pulang ke rumah pak ke kampung sana. Mm-mm. Ada Mm-mm. masalah pak sedikit juga masalah tanah kan Mm-mm. pak. Mm-mm. Inilah saya bawa pak. Sekarang pikul beban mama. Iya. Bawa ke suaminya kamu. Iya. Saya gitu. Mm-mm. Karena laki-laki itu kan pak sanggup. Iya. Kan, Pak? Mm-mm. Dan lagi itu ayo kita pulang ke sana kita urus sedikit-sedikit. Iya. Kalian. Mm-mm. Pak sudah enak kan pak? Iya. Udah punya hak milik. Iya. Kan pak? Mm-mm. Kesannya udah aman anak ini kan pak? Iya. Tinggal saya pak melihat untuk ibadah lah pak. Iya. Nah, saya ikut tenang. Itu pak prospek saya memang bagus pak. Mm-mm. Saya pikir untuk masa depan kalian. Iya. Nah, bukan untuk happy pak. Iya. Memang untuk akhirat saya simpan buat kalian. Iya. Saya ajak pulang ke sana kok masalah kayak gitu pak bilang kok masalah keuangan gua Mm-mm. pikir kali dulu karena kita belum punya tempat tinggal yang pas Iya. pak. Mm-mm. Nggak tenang pak kita tinggalkan pak. Betul. Kalau di kampung halaman sendiri pak walaupun rumah-rumah gubuk pak sudah enak. Iya. Di mana-mana kan rezeki Allah bertebaran kan pak. Iya. Nah, Mm-mm. Allah Maha Kaya. ya Allah maha kaya. Mm-mm. Di sini banyak di sana pun banyak kan pak. Betul. Di sini sedikit di sana pun sedikit sama ya kan. Iya. Yang penting Mm-mm. bersyukur pak. Mm-mm. Saya bilang makanya turutin mama, turutin bantu dulu kita biar selesai kita pulang ke sana. Iya. Ada nanti saja rezeki Allah kasih. Iya. Yang penting jangan muluk-muluk saya bilang itu. Iya. Jalani aja, santai aja kita jalan. Yang penting jangan Mm. yang besar-besar nanti takutnya ada dampak yang takut kita kan pak ke haram. Iya. Ya, kasih makan anakmu nanti uang nggak bagus. Iya. Nanti kamu juga yang kolahan sama itu pak. Iya. Itulah, Pak. Saya belum pengen saya didik anak ini ya pak. Saya bina pak anak ini Iya. punya saya pak. Karena pun pak saya nggak neko-nekonya kan pak. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Saya paling identiknya pak akhirat dulu pak. Iya. Dunia itu datang sendiri nanti kan pak. Betul, Berapa yang betul. mendatangkan, kita Betul lihat. kali. Mm-mm. Pak, ya, itulah pak komitmen saya sama anak. Cuma saya nggak bilang pak, maunya anak ini ngerti. Iya. Nah, dengan kemauannya sudah saya turutin sekian banyak kan pak maunya. Iya. Dia ngerti sama saya pak. Nah, maunya sih perasaan dia jadi mengerti. Perasaan mamanya udah puluhan tahun desakan dia nggak pernah mau tahu dia pak. Iya. Iya. Ya, saya bilang kadang-kadang saya bilang, mama capek. Nah, mama capek kayak gini kan pak. Kayak gini anak kok capek karena Mm-mm. saya ibadah Iya. kurang kusuk pak. Betul. Nah, si anak ini pak. Gara-gara anak jadi kan? Iya pak. Saya bilang, Itu durhaka itu Mbak. Membuat anak itu, membuat mama itu sedih, membuat mama itu nggak tenang ibadahnya, hidupnya itu durhaka itu. Nggak bisa masuk surga, anak yang durhaka sama orang tuanya. Nah, jadi jangan buat mama itu sedih. Nah, ini kan pak. Anak-anak ini bahagia. Kok saya nyapa. iya. Saya nikmat kali pak saya ibadah. Iya. Ya kan? Betah kali saya pak di masjid. Iya. Kadang-kadang nggak pulang-pulang saya pak. Mm-mm. Anak-anak ini pak tahu makan sendiri. Yang penting ada beras ada ini dan Iya. saya masaknya kan pak. Iya. Yang penting saya pertajam memperbanyak ibadah pak. Iya. Karena anak semua di rumah pak. Ada Hmm. saya pak. Iya. Ya kan? Mm-mm. Gitu. Dampaknya ke siapa pak? Ke anak saya setiap ibadah saya. Iya. Pak. Saya tolong anak saya melalui ibadah lah pak. Iya. Yang lain saya nggak bisa buat apa-apa. Pak. Betul. Ya kan rezeki Allah pasti akan datang. Iya. Mungkin ada dari saya kan pak. Mungkin dari ada anak-anak ini pun bisa jadi datang kan pak. Iya. Nah, kita nggak sangka-sangka rezeki Allah ada saja datang. Mamanya berdoa ada orang datang kasih pak ke rumah begitu kurang lebih lah kan pak. Nah, tadi Iya. suaminya bawa pulang pak. Maksud saya begitu pak. Kalau saya sendiri di situ rumah pak nggak tahu bilang masih apa sama anak kayak gini pak. Iya. Kita bilang udah dia diam nggak tahu apa pak. Karena saya anggap biarpun pak sudah besar umurnya. Iya. Sudah pantas. Kalau Mbak apa keluhannya Mbak? Coba cerita dulu. Keluhannya Mbak. Cerita sama Ustadz. Mumpung ada Ustadz di sini, biar Ustadz kasih pencerahan, Ustadz kasih nasihat. Apa keluhannya? Mama nggak kasih pindah dari rumah situ. Situ aja. Maksudnya rumah di Bumi Asri disuruh situ aja. Terus Mbak kenapa mau pindah dari situ? Alasannya apa? Air? Maksudnya? Oh, karena masalah air itu, jadi mau pindah. Suami nyuruh pindah? Karena masalah air? Itu?
Terus apa lagi yang membuat mbak sama suami nyuruh pindah? Yang nyuruh pindah mbak atau suami? Sama-sama. Oh gitu. Terus apa lagi selain dari itu? Selain dari masalah air? Heeh. Mm-mm. 3 hari di rumah mama, 3 hari di rumah mertua. Nah, terus? Kenapa bisa begitu? 3 hari begitu kenapa alasannya? Mm-mm. Heeh. Ke Malaysia. Heeh. Udah gitu, mama marah. Karena mama nggak suka 3 hari di sini, 3 hari di sana gitu. Terus apa lagi keluhannya? Ngata-ngatain suami, buruk-burukan suami. Suami marah, nggak di, nggak terima dia. Terus apa lagi? Disuruh cerai sama mama. Terus apa lagi? Disuruh cerai karena suami itu akhlaknya buruk, nggak baik. Nah, terus apa lagi? Keluarganya guna-gunai, yang bilang mama. Terus apa lagi? Itu aja. Nah, jadi kesemuanya itu membuat berat untuk pindah dari rumah itu. Siapa? Suami. Alhamdulillah. Ya. Oh, jadi mama marah karena suami kerja. Nggak ngusir rumah siapa? Rumah mama ini yang di Bumi Asri. Terus itu aja. Gitu. Oh gitu masalahnya. Jadi yang pertama masalah air karena ingin mau pindah. Nah terus yang kedua, ibu pun juga sudah kurang suka sama suami itu ya, karena akhlaknya tidak baik. Nah kemudian ibu menganggap, ibu mencurigai dia mengguna-gunai, curiga. Ya. Ya. Iya. Iya. Setelah saya lapang hati memberikan anak saya ke laki-laki, itu kan Pak. Jadi saya habis itu saya dibiarkan gitu Pak. Dibiarkan maksudnya? Kayak dibiarkan aja gitu. Nggak diberi nafkah gitu, uang belanja. Kalau masalah uang Pak, enggak itu kali Pak. Terus kenapa? Kalau dibiarkan maksudnya apa? Perhatiannya Pak. Kalau dia lebih memperhatikan suaminya ketimbang ibu. Bukan Pak, saya mau anak saya perempuan Pak di rumah sama saya. Saya bina dia gitu Pak. Suami terserah mau pulang silahkan, kalau nggak pulang ya lebih bagus jangan nggak pulang gitu Pak. Kan tempat orang itu kan Pak, kami bukan tempat kami Pak. Maksudnya? Rumah orang? Iya, rumah adik Pak. Adik ipar. Oh, tinggal di situ lah ya. Semen. Mau di situ lagi. Pak nggak ada perkembangan terus kan Pak. Tapi di sana punya masalah masih selesai yang kalau saya pulang kampung. Gitu. Iya. Pak kita harus pulang ke sana. Iya, iya. Kalau nggak akan bantu urusan kita di sana. Iya, iya. Itu lah Pak, saya bilang di situ kan Pak di rumah itu berantakan Pak, barang rusuk kan banyak bisa kita jual, Iya. bisa kita jadikan uang untuk makan cukup. Masalah untuk olahraga berangkat ke sana nanti kita pinjam uang bisa saja. Oke. Ya, jadi udah jelas ya. Jadi begini, Ibu sama Mbak, ya. Nasihat Ustadz ya kepada Ibu dan Mbak. Ini Mbak nih terutama sebagai anaknya. Mama tidak menyuruh maksiat. Coba kita ukur dengan ilmu agama. Dosa nggak mama meminta supaya adik ini, mbak ini untuk tinggal sama mama, sambil mbak ini
melihat-lihat adik-adik, ngawasi adik, dan juga sambil mengawasi juga emak. Karena mama masih butuh kasih sayang mbak, perhatian mbak, dukungan mbak. Nah gitu cara ngukurnya. Jadi sepanjang orang tua itu menyuruh tidak bertentangan dengan agama, maka kita sebagai anak yang taat, anak yang berbakti kepada orang tua, kita harus ikut. Tapi kalau mama nyuruh adik mencuri, wajib kita menolak. Paham itu? Nah, jadi maka berikan, maunya ada suaminya, selalu bisa saya ini nasihat. Nanti ibu aja sama mbak juga, berikan nasihat sama suami. Bang, nasihat sebaiknya kita tinggal di sini sama ibu dulu. Sambil saya juga ngerawat ibu, lihat-lihat ibu sama adik-adik saya juga punya ada 2 lagi. Gitu. Jadi kita juga nggak boleh egois, nggak boleh menyementingkan diri kita, keluarga kita, sebelum kita udah nikah. Kalau nggak ada ibu, ada bisa nikah? Nggak bisa, ya kan? Itu artinya apa? Itu artinya peran dari mama itu sangat besar, ya, gitu. Dan nggak lama ibu juga udah tua, entar lagi meninggal, ya kan bu? Nah adik yang masih panjang begini. Nanti kalau adik nggak menuruti kemauan ibu, nanti adik menyesal kalau mama udah mati, udah meninggal. Nah, ibu kan tinggal ibadah aja dia, kerja juga udah nggak kuat. Dia ingin lihat cucu-cucunya bahagia, anak-anaknya bahagia. Itu aja yang diharapkan. Dia nggak mengharapkan duit kan? Nggak ada dia mengharapkan duit segala macam, kasih emas nggak ada. Paham ya dia? Ya mbak ya? Nah, tolong nanti diberikan pemahaman sama suaminya begitu, ya. Nah, kalau mau selamat dunia akhirat, urungkanlah, ya, janganlah pindah dulu. Ya, ini kan juga ada masanya adik itu bisa pindah sendiri, ya rumah sendiri. Nanti kalau ibu udah nggak ada, nah, nanti anak-anaknya juga, adik-adik ibu ini, adik-adiknya nih, adik mbak ini udah pada menikah. Kan nggak mungkin selamanya adik juga tinggal sama mama. Mama kan juga ada batas umur. Ya, jadi akhir-akhir hidupnya senangilah orang tua. Sepanjang apa yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan perintah Allah, laksanakan. Demi Allah, adik akan sukses dunia akhirat. Ya, apalagi kan sudah diruqyahkan, insya Allah adik udah lembut hatinya, ya, diberi hidayah sama Allah. Ya, kasihan. Tengok tatap wajah mama itu coba, nggak kasihan adik coba. Saya aja merinding nengoknya. Ya. Oke, itu aja ya. Ada lagi pertanyaan adik? Ada, ibu ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, nangis mama, kasihan. Saya pun kasihan ya. Udah nggak ada suami, nggak ada bapak, udah tua. Coba. Tengok itu. Sedih lah, ya. Sedih. Mungkin adik, mungkin mbak belum merasakan, belum paham. Tapi yang ngalamin itu mama itu semua. Demi anaknya besar, anaknya berhasil. Ya, nggak ada minta emas, uang segala macam, nggak ada. Ya. Iya. 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 Sian. Ya. Insya Allah nanti suami dikasih pemahaman, dikasih pengarahan. Insya Allah mau nurut dia itu. Kalau nggak mau dia nurut, nanti bawa kemari biar bisa kasih nasihat. Mungkin nih ibu yang nasihati, mungkin dia nggak mau, atau adik mbak sebagai istrinya, bawa kemari. Ayo kita silaturahim ya sama Ustadz, yuk. Biar Ustadz yang nasihati. Insya Allah dia mau dia itu. Ya, oke, udah azan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di mana? Insya Allah nanti mungkin ada suaminya. Iya. Mungkin